ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਲਨੀ, ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ, जिस पाहन को पाती तोरै, सो पाहन निर्जीव। भगत कबीर साहब जी इस शब्द अंदर निर्गुण ब्रह्म की गल कर रहे हैं ते एक मालन को मुखातब करके ये शब्द उच्चारण किया। जिहड़ी मालन के फुल तोड़ के माला तैयार करके भगवान की मूर्ति वास्ते हाजिर करती है, उहदी पूजा वास्ते लैके आउंदी है, उन्होंने मुखातब हुंदियां भगत कबीर साहब जी कह रहे हैं कि मालन फुल पत्तियां तोड़ रही है। पाती तोरै मालनी, पाती पाती जियो, कि हे मालन हर एक पत्ती विच जियो है, भाव हर एक जिहड़ा पत्ता है फुल है वो जिउंदा है। पाती तोरै मालनी, पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरै। जिस पत्थर वास्ते तू पत्तियां तोड़ के लियाउंदी है, सो पाहन निर्जीव, वो पत्थर निर्जिंद है। भाव उस पत्थर दे अंदर ते जान ही नहीं थी। बड़ा भावपूर्ण शब्द है। भगत जी असल विच मालन की भावना की गल करते हैं कि हे मालन वैसे के पत्थर निर्जिंद ही रहता है, पर कोई भावना वाला जिहड़ा है ना वो पत्थर नूं भगवान बना दिंदा है। भावना का सदका पत्थर भगवान बनता है, वैसे के पत्थर निर्जिंद ही हुंदा है। भाव पत्थर विच जान नहीं हुंदी, पर जिहड़ी भावना है श्रद्धा है वो पत्थर नूं भगवान बना दिंदी है। पाती तोरै मालनी, पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरै, सो पाहन निर्जीव। वो पत्थर ते निर्जिंद है। सच है पत्थर ते निर्जिंद ही सी तरलोचन पंडित वास्ते, जिहड़ा कि हर रोज ठाकरां की पूजा करता सी। भगत धन्ना जी अपनियां गौआं चराउण जांदियां होइयां मंदिर के अगों दी लंघदे ने कि हर रोज वेखदे ने कि तरलोचन पंडित कुछ कर रहा है। एक दिन भगत धन्ना जी ने पूछा कि पंडित जी आप जी की करते हो? मैं रोज वेखदा हाँ कि मंदिर के अंदर तुसी कुछ ना कुछ कर रहे होंदे हो, ये की करते हो? कि तरलोचन पंडित कहता धन्या ये मैं ठाकरां की पूजा करता हाँ। अखे ठाकरां की पूजा करन वाले नूं ये पूजा करन नाल मिलदा की है? जदों क्या ना ठाकरां की पूजा करदा है ते धन्ने ने पूछ लिया कि की मिलता है, क्योंकि बिल्कुल सुभाव भोला सी, सीधा साधा सुभाव से कि पूजा करन वाले नूं की मिलता है। ते अगों पंडित तरलोचन ने क्या धन्या जेड़ा भी कुछ मंगे उही मिल जाए। ठाकरां की पूजा करने वाले को जो मंगे वो मिल जाए। धन्ना कहन लग्या कि इहो जिहा ठाकर एक मैनू भी दे दे।
मैं भी पूजा कर लिया करांगी। ते मेरे ते बहुत सारे काम ने, फिर मैं भी उन्हां दे सन्मुख अरदास करके अपनी इच्छा रख दिया करांगी कि ठाकर मेरा काम करेगा। तरलोचन पंडित कहता है कि धनिया काम ते ठाकर करता है, पर तैनू ते पूजा करन दा वल ही नहीं है, तैनू ते पूजा करन दा तरीका ही नहीं है, तू नहीं पूजा कर सकता। धन्ना कहन लग्या भी नहीं, मैनू ते ठाकर चाहिदा ही चाहिदा। हुण पंडित मना करदा है ते धन्ना ठाकर मंगदा है। हुण कहंदे धन्ने ने जेदी फड़ लई भी नहीं, मैं ते ठाकर लैके ही जाना है। अखीर कहंदे तरलोचन पंडित जिहड़ा सी ना, ਉਹਨੂੰ ਧੰਨਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਗਊ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਰਲੋਚਨ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਦ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਰਲੋਚਨ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਧੰਨਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਠਾਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਧੰਨੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਠਾਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭੂਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਠਾਕਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਵਨਾ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਧੰਨਾ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਧੰਨੇ ਨੇ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਈ ਲੱਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਚਟਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠਾਕਰ ਜੀ ਭੋਗ ਲਾਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਭਲਾ ਬੋਲਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੈ। ਭੂਲੀ ਮਾਲਨੀ ਹੈ ਇਹੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਮਾਲਨ ਤੂੰ ਭੁੱਲੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭੁੱਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਨਿਰਜਿੰਦ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋੜੈ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਸੋ ਪਾਹਨ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨਿਰਜੀਓ। ਨਿਰਜੀਓ ਭਾਵ ਜੀਓ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਭਾਵ ਨਿਰਜੀਓ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਿਰਜਿੰਦ, ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਪਾਵਨ ਨਿਰਜੀਓ। ਭਾਵ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰਜਿੰਦ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ, ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਜਿੰਦ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਨਿਰਜਿੰਦ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧੰਨਾ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਭਾਵਨਾ ਹੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੜ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਜਿੰਦ ਸਮਝ ਕੇ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਪੂਜਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਜਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਭਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰੋਕਣਾ ਟੋਕਣਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਟੋਕਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਟੋਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਿਰਜਿੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾ ਕਰੜੀ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਮਹਾ ਕਰੜੀ, ਉਹ ਮਹਾ ਕਰੜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਕਾਹਦਾ ਬਣਨਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਰਤਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ
किसी ने लिया के न कपड़ा दे दिता ते बाबा जी उन्हें पूछते ने भी ये की है। आखे जी ये बड़ा सुंदर कपड़ा है। तो बाबा जी ने उस वेले हजूरीए को बुलाया, बुला के ते बाबा जी कहते आए करे इनू उत्थे बाहर रख के अग ला दे। वो 7 बचन कह के ले गए, पर जिहड़ा देण वाला सी उहदे मन विच आया भी मैं ते किड्डे चाअ नाल लेके आया सी ते इन्हां ने बर्बाद करके रख दिता, अग ला दी। लेकिन बाबा जी कुछ सिखाना चाहते सन कि असल विच आपदी मत, आपदी मन की ममता पकड़ वो छड्डनी है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पास बहादुर शाह ने हीरा भेंट किया। गुरुद्वारा हीरा घाट नांदेड़ हजूर साहब बहादुर शाह ने बड़ा कीमती हीरा दिता ते गुरु साहबा ने चुक के चला के गोदावरी च मारिया। बहादुर शाह ने भी गिला किया सी मन विच कि एडा कीमती हीरा मैं ते एडा सत्कार किया ते इन्हां दी अर्पण किया। इन्नी कीमत का लखां करोड़ां दा हीरा मैं अर्पण किया है, लेकिन इन्हां ने जाके नदी विच सुट दिता, फकीर ही रह गए ना। इन्हां नूं की पता कि हीरे की हुंदे ने। जे किते हीरे जवाहरात देखे हुंदे ते फिर ही हीरे की कदर करदे ना। इन्हां ने देखी नहीं इहो जी चीज। इहो जिहियां गल्लां उहदे मन विच कई आ गईयां। ते गुरु साहब जदों वेख लिया ना कि इहदे मन विच हौमे आ गई कि जिहड़ी चीज मैं दित्ती है भी वो चीज की ते कीमत ही कोई नहीं, इन्हां नूं सार ही कोई नहीं। गुरु साहब जी हौली हौली बहादुर शाह नूं नाल लैके ते गोदावरी के किनारे ते चले गए। किनारे ते जाके गुरु साहब जी एक पत्थर ते बैठ गए। पत्थर ते बैठ के गुरु साहबा ने अपने जिहड़े चरण सन ना जोड़ा उतार के अपने चरण गोदावरी के जल विच पा दिते। जदों गोदावरी के जल विच चरण पाए ना ते उत्थे हजारां की गिणती विच हीरे जिहो जिहा बहादुर शाह ने दिता सी ना, हजारां की गिणती विच हीरे। जिन्नी वाट तक नजर जाती सी ना उत्थों तक देखिया बहादुर शाह ने भी हीरे ही हीरे। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहन लगे बहादुर शाह तेरा हीरा वेख इहदे विचों किहड़ा है जे चाहिदा तां पछाण के चुक लै। उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरू। ते भला गुरु साहब ने क्यों आख्या बहादुर शाह ने? सिर्फ दसना चाहते सन गुरु साहब जी कि भी महापुरुषों के पास संतां के पास जदों कुछ अर्पण करिए ते अर्पण करन तो बाद फिर ओदा त्याग कर देना चाहिए। चीज अर्पण कर दी उन्होंने छड्ड दो, मेरी नहीं है, अर्पण कर दी दे दी। ते जे मान लो यही ख्याल बनया रहा भी इन्हां ने खराब क्यों कर दी, फिर ते पकड़ बन गई। बस वो पकड़ जिहड़ी है ना वो छड्डनी है। वो गुरु कृपा करे, रहमत करे। मैं बेनती कर रहा सी कि इउं जिहड़ा सतगुरु जिउंदा जागदा है, जिहड़े महापुरुष ने महापुरुष रोक टोक करदे ही। इस करके महापुरुषों की संगत करने नाल जीवन बन जाता है। ते जे असी कहिए भी सानू कोई रोक टोक ना करे, फिर साडी आपदी मन की मत जिहड़ी आ दिनों दिन मजबूत हुंदी जांदी है। दिनों दिन मन की मत जिहड़ी है ना ताकतवर हुंदी जाती है। जिन्नी मन की मत ताकतवर होएगी उन्नी साडे अंदर साडी हस्ती जिहड़ी आ ताकतवर हो जाएगी। ते जिन्नी
ਹਸਤੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੱਬ ਓਨਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਹਸਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। तो मैं बेनती कर रहा सी, इस शब्द अंदर एक मालन नूं मुखातब करके भगत कबीर साहब जी कह रहे हैं कि मालन सतगुर जागता है देव, वो जिउंदा जागदा है, पर तेरी ये भावना ही नहीं। तेरी सबरे तो वड्डी भुल यह है कि तू समझदी है कि जिहड़ा पत्थर है वो निर्जिंद है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਿਰਜਿੰਦ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਤੋੜਦੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਕਿਉਂ ਤੋੜਦੀਆਂ? ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਵੀ ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੈ, ਨਿਰਜਿੰਦ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਤੋੜਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਭੁੱਲੀ ਮਾਲਨੀ ਹੈ ਇਹੋ, ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਮਝੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਡਰ ਭੈ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਲਣ ਵਾਲੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਭੁੱਲੀ ਮਾਲਣੀ ਹੈ ਇਹੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਲੋਚਨ ਪੰਡਤ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਖਾਣਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਛਕੋ। ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰਲੋਚਨ ਪੰਡਤ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਛਕ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਛਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਪੂਜੈ ਦੇਵਤੇ। ਬਾਹਮਣ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ? ਤਰਲੋਚਨ ਪੰਡਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼। ਬਾਹਮਣ ਪੂਜੈ ਦੇਵਤੇ, ਧੰਨਾ ਗਊ ਚਰਾਵਣ ਆਵੇ। ਤੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਉਹ ਗਊਆਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨੇ ਡਿੱਠਾ ਚਲਤ ਇਹੋ, ਪੁੱਛੈ ਬਾਹਮਣ ਆਖ ਸੁਣਾਵੇ। ਧੰਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਲਤ ਦੇਖਿਆ, ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਿਆ ਇਹ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜੀਏ। ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੈ, 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 ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੈ।
ठाकुर की सेवा करे, 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 ठाकुर की सेवा करे। ठाकुर दी सेवा करे, जो इच्छा सोई फल पावे। धन्ना करदा जोदड़ी। हुण धन्ना जी बेनती करदे ने, जोदड़ी करदे ने, धन्ना करदा जोदड़ी मैं भेदे एक जे तुध भावै, कि जे तुहानू भाउंदा होवे ते पंडित जी एक पत्थर भगवान मैनू भी दे दे। मैं भेदे एक जे तुध भावै, कहते पत्थर एक लपेट कर दे धन्ने नू गैल छड़ावे। हुण गैल छड़ावे दा मतलब पिछा छुड़ा लेना, खैड़ा छुड़ा लेना। ते खैड़ा छुड़ाउण वाली गल तां बनी क्योंकि धन्ना जिद करन लग पिया। पहला ते इनकार कीता त्रिलोचन पंडित ने, पर बाद विच कहण लग्या कि हुण ते देना ही पएगा, मजबूरी बन गई। कि वो पत्थर एक लपेट के दे देता। पत्थर एक लपेट कर दे धन्ने नू गैल छड़ा है, अपना पिछा छुड़ा लिया। कहते ठाकुर नू ना भाल के भाई साहब जी कहते कि धन्ने ने ठाकुर का इशनान कराया, चौकी ते बिठाया, विराजमान किया। ठाकुर नू नवाल के शाहे रोटी ले भोग चढ़ाया, रोटी ते लस्सी रख के भोग लवा दिता। फिर कहते केवल भोग लवा के छड्ड नहीं दिता, कहते हाथ जोड़ मिन्नतां करे। हाथ जोड़दा बार बार, महाराज छको, महाराज छको। पैरी पै पै बहुत मनावे, ते पैरी पैंदा बहुत मिन्नतां जोदड़ियां करदा, तरले करदा, पैरी पै पै बहुत मनावे। जदों वेख्या ना भी ठाकुर ने प्रशादा नहीं छकिया, धन्ना कहन लग्या भी उदों तक मैं भी अपने मूँह च नहीं कुछ पावांगा। हों भी मूँह ना जुठा लसा, जुठा लसा तो भाव मैं अपना मूँह जूठा नहीं करांगा। हों भी मूँह ना जुठा लसा, तू रूठा मैं क्यों ना सुखावे। जे तू मेरे नाल रूठिया होया है, रुसिया होया है, ते मैनू क्यों ना सुखावे। मैनू कुछ भी नहीं सुखाउंदा, मैनू कुछ भी नहीं चंगा लगता। कहते गुसाई प्रतख होए, भाई साहब जी लिखते हैं, कहते गुसाई प्रतख हो, रब कहते प्रत्यक्ष हो। देखो ये प्रत्यक्ष भावना तो बिना नहीं होता, साक्षात्कार जिहड़ा है भावना तो बिना नहीं होता। एक मैं गाथा श्रवण कर रहा सी, वो कहते भी एक बिल्कुल सीधे साधे सुभाव का एक इंसान सी, ते घर विच कोई खास काम धंधा नहीं सी करता, पर भावना बड़ी शुद्ध सी। काम धंधा नहीं सी करता, प्रशादा पानी बड़ा छकदा सी। ते घर दे जी उहदे तो हो गए तंग, अखीर एक आश्रम दे विच चला गया। कि उस आश्रम दे विच प्रशादा पानी छक लिया करे, पर कोई काम धंधा ना करया करे। अखीर कहते जिहड़े वो आश्रम के मुखी सन ना, जदों नाल दे ने शिकायतां वगैरह कीतियां, उन्होंने बुला लिया। वो कहने लग्या महाराज मैं तो तुहानूं सीधी गल दसां भी प्रशादा पानी छकण वास्ते ही मैं आया इत्थे, ये इत्थे खुला मिल जांदा। अखीर वो खुश हो गए उहदे सीधे सुभाव। कहते एकादशी का दिन आ गया, एकादशी के दिन ते उत्थे आश्रम दे विच खाना नहीं सी बनदा, सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ महाराज
मैं ते खाने तो बिना रह नहीं सकता। वो जेडे आश्रम के मुखी सन ना, वो कह लगे कि आए कर तू आटा वगैरह ते होर समान सीधा रास्ता ले ला ते अपना बाहर जाके बना के खा ले। नाल ही उन्होंने कहा पर ध्यान रखी असी इत्थे प्रसाद बना के पहला भोग लवाउने आ, भोग लवाउणा ना भुल्ली। कहती उन्हें बार बार चला गया नदी के किनारे पे, उत्थे भगवान की मूर्ति को इशनान करके एक थां ते रख लिया, कपड़ा बिछा के ते प्रसादा तैयार किया, प्रसादा बना के ते नाल ही बेनती करन लग्या महाराज प्रसादा छको, भगवान प्रसादा छको। कहते उसकी भावना ये बाबा जी कहते सन जिहदे पूर्वले पुण्य हुंदे ने, पूर्वले पुण्य ਉਹਦੀ भावना इन्नी पवित्र बनती है, इन्नी पवित्र भावना ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੀਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਏ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਭਗਵਾਨ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਇਹ ਆ ਗਏ, ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਨਾ ਫੇਰ ਸੀਤਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਨਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦਾ ਸੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਆ ਗਏ। ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਆ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਸਾਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੀਝਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਰੱਬ ਕੇਵਲ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਰੀਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਰੀਝਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗੇ, ਅਖੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਆਏ, ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਤਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਓ।
ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਰੋਟੀ ਥੋੜੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, ਲੁਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੇ ਦੇਖਿਓ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਗਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਗ ਲਾਓ ਛਕੋ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ, ਲక్ష్మణ ਜੀ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 3 ਆਏ, ਐਤਕੀ 4 ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੁਕ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਭਗਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਧੰਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਲੋਚਨ ਪੰਡਤ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਉਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰੱਬ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਰਲੋਚਨ ਪੰਡਤ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਧੰਨੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠਾਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਧੰਨਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੈ? ਆਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਧੰਨਿਆ ਹੁਣ ਠਾਕਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਨੇ ਮੋੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਪੰਡਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਧੰਨਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਖੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਵਾਨ ਫਿਰਦੇ। ਫਿਰ ਤਰਲੋਚਨ ਪੰਡਤ ਨੇ ਧੰਨੇ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ। ਧੰਨਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਧੰਨੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਵਕ ਪੂਰਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਆ ਭਗਵਾਨ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਾਖਸ਼ਾਤ,
ਉਸ ਮਾਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਲਨੀ ਆਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਓ। ਭੁੱਲੀ ਮਾਲਨੀ ਹੈ ਇਹੋ ਮਾਲਨ, ਤੇਰੀ ਭੁੱਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਮਝੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਪੂਜਾ ਸੋਭਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਤੋੜਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਪੁੰਨ ਪਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਅਰਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਮੇਰੇ, ਅਰਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਮੇਰੇ, ਅਰਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਮੇਰੇ, ਅਰਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਮੇਰੇ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੈ ਨਾਮ ਬੜਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ। ਅਰਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਮੇਰੇ, ਅਰਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਮੇਰੇ, ਅਰਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਮੇਰੇ, ਅਰਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਮੇਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ। ਕਰ ਇਸਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ, ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ। ਕਰ ਇਸਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ, ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਐ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ। ਆਨ ਦਿਨ ਸੋ ਕਿਰਤ ਕਰੀਐ ਰਹਾਉ, ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ। ਕੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੇ। ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ। ਜਿਨ ਪੂਰੀ ਕਲ ਰਾਖੀ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਭਏ ਪਵਿੱਤਰਾ।
सतगुर की सच साखी विघ्न विनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दृढ़ाया खोए पाप भय सब पावन जन नानक सुख घर आया विघ्न विनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दृढ़ाया होए पाप भय सब पावन जन नानक सुख घर आया श्री वाहेगुरु दंडोत बंधन गुबार सर्व कला सुरत डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ आनंद गुणी निधान 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 गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज हृदय नाम बसाए हो हृदय नाम बसाए हो हृदय नाम बसाए हो हृदय नाम बसाए हो कर